سنہرا دور کے آج اس فورم میں ہم کورونا وائرس کی آگاہی کے حوالے سے آج کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے سینئر فزیشین جناب ڈاکٹر مشتاق علی شاہ صاحب کو۔ یہ سندھ کے شہر حیدرآباد سے کا تعلق ہے، اور آج کل پنجاب کے ضلع ناروال میں قامت ہاسپٹل دفتر میں بطور سینئر فزیشین اپنی خدمات سر انجام دیں۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج جو ہے ہمارے دعوت قبول کی، اور سنہرا دور فورم کے اس پروگرام میں اظہار خیال کے لیے آپ نے جو وقت دیا اس کے لیے ہمارے بہت بہت شکریہ۔ تو آپ سے میرا پہلا سوال یہی ہے کہ اس جو کورونا وائرس کا جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کا سبب میں ناظرین کو ڈیٹیل کے ساتھ وہ آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، مجھے امید ہے آپ کا یہ سب سے پہلے میں سنہرا دور کی ٹیم کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کورونا کی آگاہی کے متعلق جو ہے مجھے موقع دیا تاکہ میں آپ لوگوں کو اس کے متعلق امید کر سکوں کہ آج کل یہ جو کورونا وائرس ہے یہ اثر کیا ہے، کہ کس مرض کیا ہے۔ جو آپ یہ دیکھیں گے ہر جگہ آج کل ہر ٹی وی پر جب آپ ٹی وی آن کریں گے تو آپ کو یہی ایک نظر آئے گا کہ کورونا وائرس۔ یہ آخر کورونا وائرس ہے کیا؟ یہ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ دن بدن دیکھا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ بہت گورنمنٹ پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے جان چھوٹے، لیکن دیکھا ہی جا رہا ہے کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دراصل سب سے بڑی بات یہ ہے، اول تو میں آپ کو پہلے ہی بتاؤں گا کورونا وائرس ہے کیا۔ کورونا وائرس ایک بے جان سی چیز ہے، یہ اس کے ایک چھوٹا سا مائکرو آرگنزم ہے جو جس کی کیمیابی حیثیت جو ہے وہ نیوکلک ایسڈ کی ہے۔ اس کے اوپر ایک کھال چڑھی ہوئی ہے جسے ہم لوگ لائپوپروٹین لیئر کہا جاتا ہے، جس کو انویلپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لائپوپروٹین لیئر کے جو مالیکولس ہیں وہ ہر وقت آپ نے دیکھا ہوگا موو کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس وائرس کو زندہ رکھنے میں مدد کرتے ہیں، نہ صرف زندہ رکھنے میں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں، ان وے آف ٹرانسمیشن میں اس کی جو مالیکولس ہیں یہ اس کی وائرس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اگر اس مالیکول کی جو لیئر ہے اوپر لائپوپروٹین لیئر، اس کو اگر کسی طریقے سے ہم لوگ گلا دیتے ہیں یا اس کو توڑ دیتے ہیں تو اس وائرس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور یہ وائرس ان ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کے پیچھے اس کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اس کے اوپر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لائپوپروٹین لیئر ہے، یہ چکنائی والی لیئر ہے۔ جب صابن سے ہم ہاتھ دھوئیں گے تو یہ اوپر والی جو لیئر ہے چکنائی والی لیئر یہ ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ ڈیزالو ہونے کی وجہ سے یہ RNA کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ان ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ یہ لاجک ہے نمبر 1۔ نمبر 2، یہ سینیٹائزر استعمال کریں گے۔ سینیٹائزر میں ہے کیا؟ اس میں الکوہل اور ایتھینول کی کمبینیشن ہے۔ اس طرح دیکھا گیا کہ یہ جو الکوہل اور ایتھینول ہے ان کا بھی وہی فنکشن ہے جو ایک صابن کی چھاپ کا ہے، وہ بھی اس کے اوپر والی لیئر کو جو ہے وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اور یہ وائرس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ان ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ بلیچ پاؤڈر، آپ نے سنا ہوگا بلیچ پاؤڈر بھی تھوڑا سا پانی میں ڈال کے ہم لوگ اگر واک کریں گے تو جراثیم مر جائے، تو اس کا بھی موڈ آف ایکشن یہی ہے۔ ADT پاؤڈر کا بھی موڈ آف ایکشن یہی ہے۔ تو یہ اس کو جو ہے اس طرح سے ہم اس کو انیکٹیویٹ کر سکتے ہیں، اس طرح ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے کو سیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے اس وائرس کی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو وائرس ہے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل کس طرح سے ہوتا ہے؟ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بیماری جھوٹ سے پھیلتی ہے اور یہ بیماری جو ہے ایک انسان کی لگ جاتی ہے، تو وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے وہ چیزیں
چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں بڑا اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے. دراصل یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل بھی آسانی سے ہوتا ہے. اس کے دو طریقے ہیں, ایک ڈائریکٹ ایک انڈائریکٹ. ڈائریکٹ سے میری مراد ہے کہ ہم لوگ اگر کھانستے ہیں یا چھینک مارتے ہیں تو اگر جو انسان اگر ان سے انفیکٹڈ ہے تو اس کے وائرس جو ہے وہ ہم کھانستے ہیں یا چھینک مارتے ہیں, ہمارے منہ سے جو ہے ایک مائکرو یعنی واٹر مالیکولس نکلتے ہیں. مائنیوٹ واٹر مالیکولس کہا جاتا ہے, جو پانی کے ذرات ہیں, وہ تقریباً ہزاروں تعداد میں ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. اگر کسی انسان کو کورونا وائرس ہے تو چونکہ وہ ناک کی اور منہ کی رطوبت میں ہوتا ہے, اس لیے یہ وائرس جو ہے اس مالیکولس کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں جاتا ہے. یہ چھینک جو ہے ہماری دیکھا گیا کہ 2, 3, 4 فٹ تک جو ہے اس کی رینج ہوتی ہے. تو اس رینج میں جو بھی لوگ موجود ہوتے ہیں وہ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی اہم چیز آپ کو میں بتاؤں, اس وائرس کے پر نہیں ہوتے, یہ اڑ نہیں سکتا. اٹ ڈزنٹ ہیو ونگس ٹو فلائی. یہ اڑ نہیں سکتا. یہ ہم مالیکولس کا محتاج ہے. یہ ان مالیکولس کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی اس رینج میں لوگ ہوں گے وہ متاثر ہوں گے. اور اس وائرس کا جو ٹارگیٹ ہے ہمارے جسم میں کوئی آرگنزم نہیں سوائے ہمارے سانس کی نلکی کے, جس میں وہ پھیپھڑوں کے اندر چلا جاتا ہے. پہلے یہ جراثیم ہمارے ناک یا منہ کے ذریعے ہمارے اندر جاتا ہے, تو اس کے بعد اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے, منزل ہے, وہ لنگس ہے. میں تھوڑا آگے نکل گیا. آپ کے سوال کا جواب مجھے دینا ہے پہلے پورا مکمل کہ یہ پھیلتا کیسے ہے. نمبر 1, ایک تو کھانسنے سے اور چھینک مارنے سے, نمبر 1. نمبر 2, دیکھا گیا ہے کہ لافنگ کرنے سے, جو لوگ بہت زور سے ہنستے ہیں, کہکا مارتے ہیں, تو بھی جراثیم کیونکہ ہمارے تھروٹ میں ہوتا ہے, وہ بھی مالیکولس کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں آرام سے چلا جاتا ہے. چوتھا طریقہ فیس ٹو فیس ٹاکنگ. سوری یہ آواز میری ادھر ادھر رہی ہے, اس لیے میں تھوڑی دیر کے میں اس کو اتار دیتا ہوں معذرت کے ساتھ. تو جب انسان فیس ٹو فیس ٹاکنگ کرتا ہے, منہ سے منہ ملا کے کوئی راز کی بات یا کوئی ایسی بات کرتا ہے, تو بھی جراثیم بات کرنے سے بھی ایک انسان سے دوسرے انسان میں آرام سے منتقل ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جراثیم کسنگ کرنے سے, اگر والدین نے اپنے بچوں کو کس کیا تو کسنگ کرنے سے بھی یہ ایک عمل ہے جس سے بھی وائرس جو ہے ہمارے منہ کے لعاب سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے. یہ تو ہوگا ڈائریکٹ. اب آ جائیں انڈائریکٹ وے آف ٹرانسمیشن آف دس وائرس کیا ہے, کہ جیسا کہ کسی ایک شخص نے جس کو جو متاثر ہے, انفیکٹڈ ہے, اس نے کھانسا, تو کھانسنے سے چھینک مارنے سے یہ جراثیم جو ہے میں نے آپ کو بتایا مائنیوٹ واٹر مالیکولس کے ذریعے پھیل جاتے ہیں. تو کبھی کسی چیز پر گر گئے, مثال کے طور پہ موبائل پہ گر گئے, ٹارچ پہ گر گئے, یا پین پر گر گئے, یا کسی چیز پر گر گئے, تو کسی دوسرے شخص نے اس چیز کو ہاتھ لگایا, تو وہ جراثیم کیونکہ تھوڑی دیر تک وہ زندہ رہتا ہے, وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. اور اس نے اگر ہاتھ اپنا منہ پہ, ناک پہ یا اپنے چہرے پہ لگایا, آنکھ پہ, تو یہ وائرس اس کے اندر چلا جائے گا. وہ شخص قسمیں کھائے گا کہ میں نے تو کسی سے ہاتھ نہیں ملایا, کسی سے گلے نہیں ملاؤں, یہ وائرس کیسے آ گیا. تو وائرس کے انڈائریکٹ طریقے سے بھی اس کے جسم میں اندر جا سکتا ہے, جو حقیقت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ یہ بیماری جو ہے ایک شخص سے دوسرے منتقل ہو جاتی ہے, تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا وہ کون سے علامات ہوں گی جس کی وجہ سے جس علامات کی وجہ سے ہم اس بیماری کو پہچان سکیں گے اور عام بیماری سے اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کر سکیں گے. تو کورونا وائرس کے علامات کی وجہ سے کرنا پسند سکتا ہے. دیکھیے, یہ کورونا وائرس کے تو ابھی ہر جگہ ٹی وی پہ یہ دکھا رہے ہیں, بچوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ پہلے زکام ہوتا ہے, پھر نزلہ ہوتا ہے, پھر چھینکیں آتی ہیں, بخار ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں, کیونکہ اس کا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہے انسان کے جسم میں. انکیوبیشن پیریڈ کا مطلب یہ کہ انسان کے جسم میں جب یہ داخل گیا وہ ڈے فرسٹ کہلائے گا,
और अब उधर अपीयरेंस ऑफ साइन सिम्टम्स, वो जब तक साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए तो दैट पीरियड इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। उस दौरान ये जाहिर नहीं होता, उसके बाद हल्की हल्की सी अलामत जाहिर होती हैं, जिसमें जो हल्का सा बुखार होता है, गले में खराश होगी, तो जरासीम गले में चला जाता है, नाक में चला जाएगा, तो इरिटेशन होगी और नज़ला होगा, जो है नज़ला, जुकाम, खांसी, हल्की सी खांसी होगी, खांसी भी जो है वो ड्राई होगी, इसलिए तो गले में सोर थ्रोट इरिटेशन होगी, इसलिए बलगम उस खांसी में नहीं होता, खांसी जो है वो ड्राई सी होगी, हल्की खांसी होगी। उसके बाद 3-4 दिन के बाद उसका जो अलामत बढ़ती चली जाएंगी, बुखार की नोयत बढ़ती चली जाएगी, खांसी भी बढ़ती चली जाएगी, जो नज़ला जुकाम भी बढ़ेगा, और सबसे अहम चीज़ ये है कि वो इंसान जिस्म में बड़ी कमज़ोरी महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा समझेगा कि काफ़ी अरसे से बीमार हो, एक बीमारी महसूस करेगा, बुखार की वजह से पूरे जिस्म में सर में दर्द होगा। उसके बाद अगर फिर भी उसने अवॉइड किया तो उसके बाद जो है वो खांसी तेज़ हो जाएगी, सांस में तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी, बुखार की नोयत, बुखार जो है वो हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा, जिसम में सख्त दर्द होगा, खांसी बढ़ जाएगी, और हल्की हल्की बाद में सांस में तकलीफ भी शुरू हो जाएगी। अगर फिर भी उसने अवॉइड किया और छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाया और छोटी मोटी टैबलेट्स ले ली, तो उसके बाद ये वायरस चूँकि किसी को माफ़ नहीं करेगा, वो नहीं देखता कि अमीर है या गरीब है या बड़ा है या छोटा है, वो अपनी काम कर देता है। तो वो वायरस जैसे मैं भी आपको बताया कि वायरस जो है ये हमारे नाक से होते और हमारे साइनसेस इधर हैं चेहरे के अंदर, उनमें जाएगा, उसके बाद हमारे थ्रोट में जाके बैठ जाता है, थ्रोट में ये इरिटेशन करेगा, खांसी होगी, और उसके बाद जो हम हर वक्त सांस लेते रहते हैं, तो वायरस जो है हमारे सांस की नलकी से नीचे होकर हमारी सांस की नलकी में अंदर जाएगा, और सांस की नलकी में अंदर जाने के बाद ये जो है फेफड़ों में चला जाएगा। फेफड़ों में जाने के बाद जो है छोटी छोटी नलकियाँ हैं फेफड़ों की, आप मिसाल इस तरह ले लें जिस तरह के खुदा ने दरख्त बनाया है, दरख्त की डालियों में से डाली निकलती है, पहले मोटी डाली होती है, फिर पतली डाली, उससे पतली डाली, उससे पतली डाली, होते होते आखिर में वो फूल बनते हैं या पत्ते होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हमारे खुदा ने हमारी जो लंग्स की बनावट भी इसी तरह रखी है। तो इस वायरस का जो टारगेट है, डेस्टिनेशन है, इसकी मंजिल है, वो लंग्स है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो डालियों में से डाली निकलते हैं, आखिर में फूल होता है, तो आखिर में हमारे लंग्स में जो है वो एक गुब्बारे होते हैं, गुब्बारे होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं अपनी मेडिकल ज़बान में, एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई जमा एल्वियोलस का, ये गुब्बारे हैं। मैं आपको बड़ी अच्छी काम की बात बता रहा हूँ, जो गौर से सुनिएगा। ये गुब्बारों का काम क्या होता है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस से मेरी मुराद ये है कि हमारे जो खून में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकालते हैं, तो बाहर से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है ये खून में दाखिल करते हैं, और खून में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकालने में मदद करते हैं। इस तरह ये खून को साफ करते हैं एज फॉर एज दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कंसर्न। वैसे तो और भी किडनी वगैरह है खून को साफ करने के लिए, लेकिन जहाँ तक गैसेस का ताल्लुक है, हमारे फेफड़े खून साफ करते हैं। बाहर से हम सारा ताज़ी हवा लेते हैं, ऑक्सीजन जो हमारे खून में जाती है, और खून में जो मौजूदा कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई के जरिए हम जब बाहर सांस निकालते हैं तो बाहर आ जाती है। लेकिन ये जरासीम क्या करता है कि उन एल्वियोलाई को, ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, ये हमें किस तरह लोग मरते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, सांस में तकलीफ क्यों होती है, क्यों लोग देखते देखते मर जाते हैं, मैं उसकी रीज़न आपको बता रहा हूँ। ये जरासीम वहाँ एल्वियोलाई में जाकर, जैसे मैंने बताया वो गुब्बारे हैं, उनकी दीवारों को जो बड़ी डेलिकेट होते हैं, बड़ी नाजुक होती है, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, ये वहाँ जाके इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब है सोजिश। उन दीवारों को जो बड़ी डेलिकेट नाजुक होती है उनमें ये सोजिश पैदा कर देता है, वो दीवारें मोटी हो जाती हैं। मोटी होने की वजह से क्या होता है कि जो हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं वो ब्लड में नहीं मिल पाती, और जो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं आ पाती, इसलिए मरीज बड़ी सांस में दिक्कत महसूस करता है। और जैसे जैसे दिक्कत मोटी होती चली जाएगी एल्वियोलाई की वॉल, इस तरह उसकी सांस की तकलीफ में इजाफा होता चला जाएगा।
यहाँ तक कि मरीज को हम फ़ौरन जो है वो ऑक्सीजन के अलावा हम उसको अगर हम वेंटिलेटर पर भी रखेंगे तो ऐसे मरीज बच नहीं सकते, क्योंकि उनका एल्वियोलाई की वॉल इतनी थिक हो चुकी है कि वो अभी एक्सचेंज ऑफ के गैसेज के काबिल नहीं रहे। ठीक है, ये आपने बहुत कीमती बातें की, और आज उम्मीद है कि जो हमारे नाज़रीन जो इस समय देख रहे हैं वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा जो है इससे इस्तेमाल कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आज कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे जो उनके जरिए सवाल थे उनके जवाब उनको मिले। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा कि फर्स्ट करें कि बीमारी जो है किसी शख्स को हो जाए, वायरस को इन्फेक्ट हो जाता है, तो उसको कौन से तदाबीर इख्तियार करें जिससे उस मर्ज से बच सके, उस मर्ज की पेचीदगी से बच सके और वो अपने आप को ईजिली जो उस बीमारी से रिकवर कर सके। एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले जो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि बार बार हाथ धोना चाहिए, तो उसकी क्यों की नोयत क्या है, उसकी वजह क्या है, वो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद सबसे अहम चीज़ जो है वो है मास्क पहनना। मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि मास्क पहनने से एक तो इंसान जिसने पहना हुआ है वो खुद भी बचा रहेगा, और दूसरा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि छींक मारने से ये 3-4 फीट तक दूर जाएगा तो वो नहीं जा सकेगा, और दूसरे लोग भी बचेंगे। यानी हम अपने आप को भी बचाएं और दूसरे लोगों को भी बचाएं। यानी वही वाली मिसाल कि जियो और जीने दो, कि भाई आप हमें भी जिंदा रहने दें और जो है दूसरों को भी जिंदा रहने दें, खुद भी जिंदा रहें। इसलिए हमें एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल एहतियात करनी चाहिए, जिसमें हमें हाथ बार बार धोना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। और तीसरा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि हम एक दूसरे से दूर रहें, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि खांसने से, छींकने से जरासीम जो है वो एक दूसरे से आराम से मुंतकिल हो जाता है। इसलिए अगर हम लोग फासला रखेंगे तो ये वायरस अगर फैल भी गया तो आप दूसरे इंसानों को मुतासिर नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखें आप, तो सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब साथ ही आपसे भी सवाल पूछूंगा कि हमने ये देखा है, हमारी मुश्किल में चीज़ आ रही है, ये जो वायरस है ये किसी शख्स को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है कि वो जो है वेंटिलेटर पे पहुँचने तक चला जाता है, और कुछ लोग ऐसे जिनमें अलामात भी पैदा नहीं करता और वो वायरस जब वो नेगेटिव हो जाता है, वो उसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड वो गुजार के बगैर अलामत को खत्म हो जाता है। तो क्या वजह है कि ये जो वायरस है किसी को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है और कुछ लोगों को मुतासर करता है, इसकी क्या है? ये भी बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि लोगों को शायद हम इसकी आगाही है। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि जैसा जैसे इंसान के जिस्म में दाखिल होता है तो ये एक एक्चुअली बहुत ही नया वायरस है, अभी 4-5 महीने पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो लोगों को सही तरह इसके मुताबिक आगाही नहीं है। तो एक्चुअली जैसे आपने सवाल पूछा कि लोगों को इफेक्ट ज़्यादा करता है, जिनको कम करता है, जिनको करता है तो फ़ौरन देखते देखते वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म में खुदा ने एक कुव्वत दी है जिसको कुव्वत मदाफियत कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में डिफेंस पावर कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में इम्यूनिटी पावर कहा जाता है। हमारे जिस्म में एक कुव्वत है जरासीम से लड़ने की। जब भी कोई जरासीम हमारे जिस्म में अटैक करता है, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, तो हमारे जो सिस्टम है, खून में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं WBC, वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, वो इनको पहचान लेते हैं कि ये फॉरेन बॉडी है, फॉरेन पार्टिकल है, ये हमारे जिस्म में दाखिल हुआ है, ज़ाहिर है ये हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचाएगा। ये इस तरह की मिसाल है जैसे हमारे पाकिस्तान की हमारी फ़ौज जो है मिलिट्री हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करती है, इसी तरह ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं हमारी जिस्म की हिफाजत करते हैं। जब कोई जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो फ़ौरन ये एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं, फ़ौरन एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ जो है वो जाके उस फॉरेन पार्टिकल को फाइट करता है और उसको मारने की कोशिश करता है। जो फॉरेन पार्टिकल है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे कोई भी हो, तो वो एंटीजन कहलाता है। तो ये जंग छिड़ जाती है, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन जिसको कहते हैं, एक जंग छिड़ जाती है। तो इंसान एक्चुअली मैं आपको बताऊं दो वजहों से बीमार होता है। या तो जो ऑर्गेनिज्म जिसने अटैक किया उसकी वुरुलेंस पावर हमारे जिस्म की पावर से ज़्यादा है,
इंसान तक बीमार होगा, या हमारे जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़ियत उस वायरस से या बैक्टीरिया से कम है तो हम ज़ाहिर बीमार हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है अगर हमारी जिस्म की इम्यूनिटी पावर अगर देखा जाए कम है तो फिर ये जो है वायरस बड़ा जल्दी असर करेगा, और वो शख्स जिसका इम्यूनिटी पावर कम है वो बीमार से बीमार तर होता चलेगा। माशाल्लाह डॉक्टर साहब आपने इम्यूनिटी के बारे में बताया, तो नाज़रीन को ये बताया कि ये इम्यूनिटी पावर जो है ये असल में है क्या, और ये किस तरह से कम होती है और किस तरह से इम्यूनिटी पावर को हम रिस्टोर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये भी बड़ा अच्छा काम का सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली हमारे जिस्म में जो इम्यूनिटी होती है ये मैंने बात बता आपको एक डिफेंस पावर है, हमारे जिस्म की क़ुव्वत है। काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से ये हमारे जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़ियत कम हो जाती है। कुछ ऐसे कैटेगरीज़ के लोग हैं जिनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। सबसे अहम चीज़ जो है वो है नशा करना। जो लोग नशे में धुत होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के नशे करते हैं, कोई अफीम खाता है, कोई हीरोइन खाता है, कोई जर्स पीता है, तो इस तरह के लोग जो नशे में धुत होते हैं तो वो देखा ये गया है कि उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। नंबर 2, इसके अलावा भी जो लोग शराब नोशी करते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर सोसिगोन इंजेक्शन वो लगा दी उन्हें, या कोई वैलियम इंजेक्शन लगा दिया, या कुछ लोग यहाँ तक कि वो खांसी के शरबत तक पूरी बोतलें पी जाते हैं, इतने नशे के आदी होते हैं। तो ऐसे लोग जो नशे के आदी होते हैं, ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं, इनको ड्रग्स एडिक्टेड कहा जाता है, वो लोगों में जो है मैंने देखा है कि ये इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, वो लोग जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन आजकल ये बहुत आम सा हो गया है। जो लोग बीमार होते हैं बजाय डॉक्टर के पास आने के मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं कि जनाब मुझे फला एंटीबायोटिक दे दें, मेरा बच्चा बीमार है, ये फला मुझे जो है वो दे दें। तो ये एंटीबायोटिक्स विदाउट कंसल्ट द डॉक्टर, विदाउट गेटिंग एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर, वो भी महीनों जो है वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से भी हमारी इम्यूनिटी कम हो सकती है। ठीक है। नंबर 2, पेन किलर्स। किसी के सर में दर्द हुआ, बेटा जाना जरा मेडिकल स्टोर से दवाई ले आना, उसने ब्रूफिन लेके खिला दी, कोई नेप्रोक्सिम सोडियम लेके खिला दी। तो ये हमारे ड्रग्स का इफेक्ट एक होता है, उसके 4-5 साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये जो लोग आदी होते हैं कि जी आज भी सर में दर्द है, आज भी एक की जगह 2 टैबलेट ले लो, 3 टैबलेट लो, थोड़ी बाद वो ब्रूफिन ले लो। तो ये जो मिस यूज़ ऑफ मेडिसिन है ये बड़ा ही हमारे जो है वो माशरे में आम हो गया है, और देखा जाए कि ये भी एक इम्यूनिटी पावर जो है इससे भी हमारी जिस्म की दिन ब दिन कम होती चली जाती है। इसके बाद आए स्टीरॉइड्स अगर हम लेते हैं वो भी हम लोग मतलब डॉक्टर की इजाज़त के बगैर ले रहे हैं और काफ़ी हद तक लेते चले जा रहे हैं स्टीरॉइड्स, ये भी हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है। उसके बाद आ जाए स्ट्रेस। जो पेशेंट सोच और फिक्रात में परेशान होते हैं, डिप्रेशन के मरीज होते हैं, तो उनमें भी जो है वो इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। अच्छा, जो लोग बड़े कमज़ोर होते हैं, बड़े वीक होते हैं, पुअर डाइट, उनकी डाइट अच्छी नहीं होती, वो लोग भी कमज़ोर होते चले जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है। जिनकी ओबेसिटी, ये मैं आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ कि जो इम्यूनिटी कम करते हैं वो यानी लोग कमज़ोर से मोटापा, जिसको ओबेसिटी कहते हैं, तो ऐसे ओबेज लोग भी देखा गया है कि वो उनमें इम्यूनिटी पावर कम आती है। अच्छा, सबसे अहम चीज़ कि वो लोग में इम्यूनिटी कम होती है जो लोग काफ़ी अरसे से बीमार होते हैं। मिसाल के तौर पे ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, दवाइयाँ खा रहा है, कभी खा रहा है कभी नहीं खा रहा है, टीबी का मर्ज बढ़ गया, क्रॉनिक मेडिसिन ले रहा है, तो वो भी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। दिल के मरीज़ हैं वो भी दवाइयाँ भी खा रहे हैं, दिल के मरीज़ हैं। इस तरह डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी खा रहे हैं, और कैंसर के पेशेंट हैं वो भी आप देखें, दमे के मरीज़ हैं वो भी दवाइयाँ खा रहे हैं। तो ये क्रॉनिक डिजीज़ जो हैं ये इम्यूनिटी पावर को कम कर देते हैं। अच्छा, एक और कैटेगरी है लोगों की, जो लोग कैंसर के पेशेंट हैं वो कीमोथेरेपी कराते हैं, रेडिएशन जिनको शुआएँ दी जाती हैं,
تو شعاؤں میں بھی بڑا سائڈ افیکٹ ہے، وہ بھی ہمارے بلڈ سیلس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، جس میں وائٹ بلڈ سیلس ہیں، ریڈ بلڈ سیلس ہیں، پلیٹلیٹس ہیں، سارے سیلس ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر جب یہ سیلس ڈسٹرائے ہوں گے تو نیچرلی ہماری امیونٹی پاور کم ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں میں اگر یہ جراثیم، بیکٹیریا ہو یا وائرس ہمارے جسم پہ حملہ کرتا ہے تو وہ تو بڑا خوش ہوگا، واہ واہ میرے لیے تو راستہ تیار ہے، ارے بھائی یہ تو بڑا اچھا مرغا پھنس گیا میرے، تو وہ اپنی طاقت دکھائے گا اور اس کو بیمار کر دے گا۔ جتنی امیونٹی کم ہوگی اتنا زیادہ بیمار ہوگا، جتنی امیونٹی کم ہوتی چلی جائے گی تو اس کو اتنا سیویئر اٹیک ہوتا چلا جائے گا۔ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ہمارے جسم کی امیونٹی پاور کم ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اتنا ضروری کوشچن ہے کہ جو امیونٹی پاور ہے یہ کم ہونے کی وجوہات آپ نے بتائی، اب آپ ناظرین مجھے بتائیں کہ امیونٹی پاور کو بڑھا کیسے سکتے ہیں، وہ کون سے چیزیں ہیں جن کو استعمال کرنے سے، وہ کون سے آلات ہیں جن کو اڈاپٹ کرنے سے ہم اپنی امیونٹی پاور کو بہتر بنا سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ ایکچولی سب سے اہم چیز ہے ڈائٹ، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں اگر اچھا کہیں کہ ویل بیلنس ڈائٹ۔ باہر ملکوں میں لوگ بڑی ویل بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے، یہ ایک کیلوریز جو ہے وہ بڑے حساب سے بڑی ترکیب سے کیلوریز لی جاتی ہے وہاں پر، لیکن یہاں ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کس چیز میں کتنی کیلوری ہے، کیا چیز کھانی ہے کیا چیز نہیں کھانی ہے۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ ویل بیلنس ڈائٹ ہے، جس میں جو ہے اینٹی آکسیڈنٹس آتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس کا مطلب ہے کہ فروٹ کھائیں، سبزیاں کھائیں، وائٹامنس کھائیں، یہ سپلیمنٹ ہیں، بے شک سپلیمنٹ ہیں یہ، لیکن لازمی کھانا ہے آپ کو، اس لیے کہ ہمیں یہ قوت مدافعت بڑھاتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سبزیاں ہیں ان کا بڑا اچھا رول ہے، فروٹس ہیں، ویجیٹیبل فروٹس ہیں، سیزنل فروٹس ہیں وہ آپ کھائیں، فروٹ جوسز پئیں، ویجیٹیبلس کھائیں آپ۔ اچھا ان سے بھی سب سے بہتر چیزیں جس میں نے آپ کو بتایا ڈائٹ، ڈائٹ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کاربوہائیڈریٹ ہے، یا پروٹین ہوگا، یا فیٹ ہوگا۔ کاربوہائیڈریٹ میں جو ہے جیسے نشاستہ جس کو کہتے ہیں، یہ جو ہم کھاتے ہیں تو یہ ہمارے لیور میں جا کے میٹابولائز ہوتا ہے، میٹابولائز ہو کے اس کا اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ گلوکوز ہوتا ہے، اور گلوکوز از کالڈ دا انسٹنٹ پرووائڈ دا انسٹنٹ انرجی ٹو آور باڈی ٹیشوز، ہمارے باڈی ٹیشو میں انسٹنٹ انرجی پرووائڈ کرتا ہے، اس لیے ہمیں میٹھا کھانا لازمی ہے۔ کچھ لوگ بالکل نہیں کھاتے جی ہمیں شوگر ہو جائے گی، ایسی بات نہیں، شوگر جو ہے تھوڑی بہت لینی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے شوگر بنے گی، گلوکوز بنے گا، اور گلوکوز ہمارے ٹیشوز کو، ہمارا جسم پورا ٹیشو کا بنا ہوا ہے، جس طرح مکان اینٹوں کا بنا ہوا ہے یا بلاکس کا بنا ہوا ہے، ہمارا پورا جسم گوشت کا بنا ہوا ہے۔ گوشت کیا ہے؟ گوشت پروٹین ہے، تو ہمیں پروٹین کھانا چاہیے لازمی، باہر سے کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ پروٹین بھی لینا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پروٹین میں اب آ جائیں، ہر قسم کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، گوشت جو بھی ہے ہمارا ایکچولی پورا جسم ہی پروٹین ہے، ہمارے جسم کا گوشت پروٹین ہے، ہمارے جسم کا جو خون ہے پروٹین ہے، ہمارے جو ہارمونس ہیں پروٹین ہے، ہر طرح کے ہمارے پروٹین سے جب ہم پروٹین کھاتے ہیں تو اینڈ پروڈکٹ ان کا ہوتا ہے امائنو ایسڈس، تو ہر ایک کا اپنا اپنا امائنو ایسڈس کا فنکشن ہوتا ہے ہمارے جسم میں، تو گوشت پروٹین کھانا لازمی ہے۔ پروٹین کتنی چیزوں میں ہوتا ہے؟ گوشت میں ہوتا ہے، نمبر 2 دالوں میں ہوتا ہے، نمبر 3 انڈے میں ہوتا ہے، ان چیزوں میں گوشت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پوچھیں مجھ سے، میں کہوں گا دودھ جو نیچرل ایک قدرتی ایک چیز ہے جس میں کیلشیم ہوتا ہے، وہ آپ کیلشیم تو لازمی ہماری ہڈیوں کے لیے بھی اچھا ہے، ہمارے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دہی ہے، یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے جس میں نیچرل کیلشیم ہوتا ہے، وہ آپ استعمال پروبایوٹکس کی لیول میں آتا ہے، وہ آپ کریں استعمال۔ اس کے ساتھ وائٹامنس لیں، وائٹامن سی بہت اچھا ہے ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے ہے۔ وائٹامن ڈی سب سے میں کہتا ہوں بہترین چیز ہمارے امیونٹی کو بڑھانے کے لیے، ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اس کے لیے آپ صبح صبح جیسے دھوپ میں سن باز لیں، آپ جا کے صبح سویرے والی دھوپ، دوپہر والی نہیں، صبح سویرے والی 5-6 بجے جا کے آپ چھت پہ بیٹھ جائیں اور آپ دھوپ سے جو ہے باز لیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ کی اسکن پر پڑے، آپ
आपके कपड़ों पर न पड़े, फिर विटामिन डी नहीं बनेगा। हमारे जिस्म में जब शुआएँ पड़ती हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज है उसमें, जब हमारे जिस्म की खाल पर ही अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं तो एक रिएक्शन सा होता है, जिसको हम एक्शन भी कह सकते हैं। उसमें हमारा विटामिन D3 बनता है, जिसको कोलीकैल्सिफेरॉल मेडिकल ज़बान में कहा जाता है। तो ये अगर हम 20 से 25 मिनट अगर हम धूप में बैठे सुबह, तो देखा गया है कि 10,000 इंटरनेशनल यूनिट हमें विटामिन डी मिल सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इन पर हम अमल करके अपना इम्यून सिस्टम को हम बूस्ट कर सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को ताकत दे सकते हैं, तक़वियत दे सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो वायरस भले बाहर से अटैक करे, वो हमारे जिस्म को हरा नहीं सकता, हम बीमार नहीं हो सकते, बल्कि उल्टा वायरस जो अटैक करेगा वो बीमार होगा। लिहाजा हमें चाहिए हम अपना ख्याल रखें। खुदा ने सब चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं, ये फ्रूट्स, ये वेजिटेबल्स और ये जो भी चीज़ें ये हम इंसानों के लिए बनी हुई हैं। तो हमें चाहिए हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करें ताकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करें, ताकि ये छोटी मोटी बीमारियाँ हम असर न कर सकें। अच्छा सब अगला सवाल इनका यह है कि इस जो वायरस है, जो मर्ज है, इसकी तशखीस कैसे की जाती है? कौन से डायग्नोसिस टूल है जिसकी मदद से हम इस बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं, उसकी तशखीस कर सकते हैं और मालूम हो सकता है कि किस शख्स को ये वायरस लग गया है या उसके बारे में? एक्चुअली जहाँ तक इसके वायरस की तशखीस का ताल्लुक है, इसमें 2 टेस्ट बड़े इम्पोर्टेंट हैं। पहले शुरू में जब ये वायरस आया था तो एक टेस्ट हम लोग कराते थे, PCR कहा जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि वायरस आया हमारे जिस्म में है मौजूद के नहीं है, सिर्फ ये पॉजिटिव नेगेटिव से ये पता चलेगा। कितनी तादाद में है वो पता नहीं चलेगा, सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव का पता चलेगा। उसके लिए हम पेशेंट के नाक से या मुंह से स्वाब लेंगे और वो टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेजेंगे, और लेबॉर्ट्री में भी तकरीबन कम से कम 48 घंटे लग जाते हैं रिजल्ट आने में, कि पता चले कि भाई वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक तो ये तशखीस हो गई। दूसरी एंटीबॉडीज टेस्ट है, जो आजकल पाकिस्तान में भी किया जाता है। इस टेस्ट से हमें ये पता चलेगा कि हमारे जिस्म में जो इम्यून सिस्टम है वो कितना पावरफुल है। आया हमारे सिस्टम में जो एंटीबॉडीज जो बन रहे हैं, जिनको जो किस्म के होते हैं IgG, IgM एंटीबॉडीज, ये कितनी मिकदार में हैं। आया एंटीबॉडी ये टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ भी जाता है और पेशेंट में अंदर साइन सिम्टम्स हैं, हल्का बुखार है, खांसी है, नज़ला है, छींके हैं, इसका मतलब ये है कि वो इस वायरस से एक्सपोज हो चुका है, लेकिन उसका बॉडी सिस्टम जो है वो उस वायरस को मारने में रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट भी कर रहा है और मारने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन वो जरासीम अपने साइन सिम्टम्स भी जाहिर कर रहा है। इसका मतलब वो जरासीम हमारे जिस्म में मौजूद है उस शख्स के, तो पॉजिटिव का मतलब यही है कि मौजूद है, लेकिन वो रिएक्ट भी कर रहा है, उसको मारने की कोशिश भी कर रहा है, तो टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, उसको साइन सिम्टम्स भी हैं। इसका मतलब वो एक्सपोज हो चुका है, उसको वायरस है, लेकिन उसके एंटीबॉडीज जो है उस वायरस को मारने की कोशिश में जारी है, कोशिश जारी है, इसलिए उसको साइन सिम्टम्स की। ठीक। नंबर 2, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और उसके कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, वो कह रहा है मुझे न नज़ला है, न बुखार है, न खांसी है, न सांस की तकलीफ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, न वीक हूँ, न क्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वायरस और वो एंटीबॉडी जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कि वो बड़ा खुश नसीब इंसान है। ये सब कहते हैं कि एक उसको खुशियाँ मनानी चाहिए, ये जब गुड लक जो है, और वो जो है समझ लें कि उसने वायरस की जंग जीत ली है, वायरस को हरा चुका है, वायरस की जंग जीत चुका है। और ऐसे लोगों को अपना प्लाज्मा जो है वो डोनेट कर सकते हैं, चाहे अपना तो प्लाज्मा डोनेट करें। तो डोनेशन की भी कुछ मखसूस बातें हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि किन शख्स को डोनेट किया जाए, तो वो अपना
प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, वो खुश नसीब हैं, उनको बल्कि खुश होना चाहिए। तो अब ज़रा हम इलाज की तरफ जाते हैं। तो ये तो कोविड-19 की बीमारी जब से एक वबाई चलन तय कर चुकी है, आदमी वबा की सब तय कर चुकी है, तो क्या इसका अभी तक कोई इलाज भी दरियाफ्त हुआ है, और या अगर कहीं हुआ तो कोई शख्स इससे मुतासिर हो जाए तो उसका किस तरह से इलाज किया जाए? देखिए, दरअसल बात ये है कि टू बी फ्रैंक, मैं बीइंग अ डॉक्टर में बताऊँगा, अब तक इसका कोई ना इलाज दरियाफ्त हुआ है प्रॉपर, देयर इज नो प्रॉपर ट्रीटमेंट, न वैक्सीनेशन है इसकी, जो इब्तदाई दौर में अभी वो तहकीक चली जा रही है, साइंटिस्ट के मसरूफ हैं इसकी वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है, अभी तक कोई इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है और न इलाज इसका मखसूस है। सिर्फ हम लोग एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं मरीज़ को, उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसको कहा जाता है। मरीज़ अगर बुखार है तो बुखार में उसको हम कोल्ड स्पंजिंग करेंगे, उसके बुखार को कम करने के लिए उसको पैरासीटामोल टैबलेट दे सकते हैं, 2-2 टैबलेट 3-3, 6-6 घंटे बाद या 8-8 घंटे के बाद दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द फीवर, ठीक है। और उसके अलावा पेशेंट को जो है वो हम लोग इरिथ्रोमाइसिन टैबलेट 250 मिलीग्राम की BD हम दे सकते हैं, क्योंकि उसको सांस की तकलीफ होती है और उसमें जो सिम्टम्स होते हैं दे आर रिलेटेड विद द नमूनिया, वो नमूनिया के साथ रिलेटेड होते हैं, इसलिए कि ये जो इरिथ्रोमाइसिन टैबलेट है ये भी उसी वजह से दी जाती है कि उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। उसके अलावा तीसरी जो मेडिसिन है मोन्टेन्यूकास्ट है, मोन्टेन्यूकास्ट सोडियम, वो भी एंटी एलर्जिक टाइप की मेडिसिन है, वो भी 10 मिलीग्राम हम रोजाना दे सकते हैं। और इस तरह जो है इंजेक्शन के बारे में अभी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं आया है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। ये जो नई नई थ्योरीज आ रही हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, कुछ लोग हैं, इसकी अभी तो कोई नो एनी प्रॉपर जो है नहीं है कोई। अच्छा, दूसरी बात ये कि साइंस सिम्टम्स के हिसाब से अगर सांस की तकलीफ हो रही किसी इंसान को तो हम उसको ऑक्सीजन लाजमी देंगे, ऑक्सीजन लाजमी देंगे, और वो ऑक्सीजन भी के लिए पल्स ऑक्सीमीटर होना लाजमी है, ताकि पता चले कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे खून में कितनी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन 92 से ज़्यादा है तो उसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अगर 92 से परसेंटेज उसकी कंसंट्रेशन कम होती है उसके बाद हम लोग नेजल ऑक्सीजन नाक में जो है नली पास करके ऑक्सीजन दे सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा, अगर 60-70% से ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो तो उसको तब्दील करके हम लोग मास्क से उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा कम होती चली जाए ऑक्सीजन तो फिर हम उसको रीब्रीदिंग एक मास्क आता है, नॉन रीब्रीदिंग मास्क, वो लगाते हैं, उसमें बैग लगा होता है और उसमें फिर ऑक्सीजन का फ्लो हम लोग 10 से 15 लीटर पर मिनट कर सकते हैं। तो ये सपोर्टिव थेरेपी है कि शायद हमारा पेशेंट जो है शायद ये बच जाए, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ऑल डिपेंड्स अपॉन द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द बॉडी। अगर उसका इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा है तो वो बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो 80% लोग देखे गए कि वो विदाउट ट्रीटमेंट या हल्की फुल्की ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, 15% लोग थोड़ी सी ट्रीटमेंट लेते हैं, बाकी रहे 5% लोग जिनमें 2-3% लोग जो वेंटिलेटर पर चले जाते हैं। तो वेंटिलेटर से मुश्किल है उनका बाहर आना, इसलिए कि वेंटिलेटर का एक अलग प्रोसीजर है जो जिसमें मरीज को बेहोश किया जाता है और उसको लैरिंगोस्कोप डाली जाती है मुंह में टॉर्च के जरिए, और एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली जाती है सांस की नलकी में। वो ट्यूब जो है वो सांस की नलकी के साथ, सांस की मशीन के साथ अटैच कर दी जाती है, तो आर्टिफिशियल सांस यानी रिस्पायरेशन उसको जो है दी जाती है। इस तरह पेनफुल प्रोसीजर है और देखा गया कि जो लोग भी वेंटिलेटर पर होते हैं वो कम ही जिंदा बचते हैं, बाकी जिंदगी मौत रहा है। माशाल्लाह आज की जो है काफ़ी बेहतरीन जा रही है और नाज़रीन जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और बेहतरीन जो अथेंटिक और मुस्तरद जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें डॉक्टर साहब से हासिल हो रही है। आए कुछ इस काम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये पूछते हैं कि आजकल ये कोरोना मिथ बनी हुई है कि जो अगर कोई शख्स कोरोना का शिकार होकर बहुत हो जाता है
اس کے ڈیڈ باڈی سے بھی جو ہے وائرس ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے دوسرے شخص کو. تو یہ میری کہاں تک صحیح ہے. اور آپ کو گورنمنٹ نے بھی جو ملکوں کو غسل دینے کے کفن پہنانے کے جو ایس او پیز ہیں وہ بھی تبدیل ریسٹرکشن دی ہے کہ دوائی سے شامل ہو سکتے ہیں, آپ بغیر تعبت کے اس کو جو ہے دفن کر سکتے ہیں, جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں. تو یہ میرا نظر اس پر بھی ڈیٹیلس بتائیے. جی بالکل. اصل یہ جیسے ہی پہلے جراثیم انٹروڈیوس ہوا تھا تو لوگوں میں ایک خوف راز پھیل گیا تھا, ایک پینک سا پھیل گیا تھا کہ یہ جراثیم جو ہے بڑا ڈینجرس ہے. اور جو لوگ بھی اس وائرس کی وجہ سے انتقال کر جاتے تھے تو ان کے ڈیڈ باڈی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے, ان کو غسل تک نہیں دیتے تھے, ان کو کفن تک نہیں پہناتے تھے, اس کا دیدار تک نہیں کرتے تھے, اس کو قبر میں ڈالنے سے پہلے ہاتھ تک نہیں لگاتے, اور مختلف طریقوں سے بیگس وغیرہ میں پیک کر کے وہ اس کو جو ہے نا. تو یہ باتیں جو تھیں جب آگے بڑھی اور لوگوں نے سائنٹسٹ نے اس کے اوپر تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ ایکچولی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب یہ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ وائرس جو ہے ہمارے ناک اور منہ کی رطوبت میں ہوتا ہے, ہمارے گلے میں ہوتا ہے, ہمارے ناک میں ہوتا ہے. جب آدمی چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو یہ جراثیم ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. اب ایک مردہ انسان ہے, نہ وہ کھانس سکتا ہے, نہ وہ چھینک مار سکتا ہے, نہ وہ بول سکتا ہے, نہ وہ کہکا مار سکتا ہے. تو ہاؤ دس وائرس کین بی ٹرانسمیٹڈ فرام ون پرسن ٹو اندر؟ کوشچن ڈزنٹ ارائز. تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ وائرس ایک مردہ انسان سے زندہ جسم میں جائے, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کو یہ ہے کہ اس کے جسم پہ اوپر وائرس ہے اور وہ یہ ہمیں ہاتھوں میں لگ جائے گا, تو جس طرح ابھی بار بار لوگ کہہ رہے کہ یہاں صابن سے ہاتھ دھوئیں, صابن سے ہاتھ دھوئیں, تو بھائی آپ چاہے اس مردے کو غسل تو دیں گے نا صابن سے. آپ اس کو ایک کی جگہ 2 مرتبہ غسل دے دیں, تو اس کی جگہ 3 دفعہ صابن کی جھاگ سے غسل دے دیں, اور اس کے بعد اپنے 50 مرتبہ ہاتھ صابن سے دھو لیں, تاکہ جو ہے وہ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو اس بات کا پتہ چلا تھا کہ پھر انہوں نے یہ اس بات کی تصدیق کی کہ بھائی آپ مذہبی طور طریقوں سے ایسے ڈیڈ باڈیز کو جو ہے دفنائیں, کیونکہ یہ بھی ایک قدرتی ڈیتھ ہے. اس نے خودکشی نہیں کی ہے جو آپ اتنی نفرت کر رہے ہیں. خودکشی کرنے والے کو بھی تو عزت سے کفن کو پہنایا کہ دفنایا جاتا ہے. یہ تو ایک قدرتی موت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ شہید ہوتے ہیں جو قدرتی اس طرح سے, اور خاص طور پہ وہ ڈاکٹرز یا نرسز جو ایک انسانوں کی خدمت کرتے ہوئے وہ یہ جام شہادت نوش کرتے ہیں. میں تو ان کو شہید کہوں گا. لوگ اس کو کیا بھی کہیں, کیا بھی نفرتیں کہیں, میں تو کہتا ہوں کہ اس لوگوں سے نفرت نہیں کی جائے. وہ بھی ایک انسان ہے, قدرتی موت مرا ہے, اس سے بھی محبت کا اظہار کرنا چاہیے, اور اس کو بھی اسی طریقوں سے طور طریقوں سے مذہبی طور طریقوں سے اس کو دفنایا جائے تو خدا بھی خوش ہوتا ہے اس سے. یہ اصل پوچھی بات کہ کیا اس وائرس کا تعلق جو انسان کے بلڈ گروپس ہوتے ہیں, کیا بلڈ گروپس کے ساتھ اس کو جو تعلق پایا گیا ہے, جو ریسرچ کو ایسے سامنے آئی ہے کہ کسی خاص بلڈ گروپ والے شخص کو جو ہے اس وائرس کا شکار ہونے کا زیادہ اس کو خطرہ ہے؟ جی ہاں, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بلڈ گروپ ہمارے جسم میں 4 قسم کے ہیں, A, B, O. تو جو او کا جہاں تک تعلق ہے, اس میں دیکھا گیا ہے کہ اگر جراثیم داخل ہوتا ہے تو اس میں اتنی زیادہ شدت اختیار نہیں ہوتی. اس میں اتنی شدت, کیونکہ اس میں ایک پروٹین ہے جس کو بون بریڈ ہارٹ فیکٹر کہتے ہیں. یہ ایک پروٹین ہے جو انسان کے جسم میں موجود ہوتا ہے. اس کا کام ہے ہیمولائسس میں مدد کرتا ہے. تو یہ جراثیم, یہ پروٹین جو ہے, اس کی وجہ سے جو ہے اس کی سیویئرٹی جو ہے وہ بلڈ گروپ میں کم ہوتی ہے. کیونکہ یہ جہاں تک بلڈ گروپ اے کا تعلق ہے, دیکھا گیا ہے کہ یہ جراثیم جو ہے وائرس اگر اس پہ افیکٹ کرتا ہے تو اس کو جو ہے اس کی سیویئرٹی, اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اے گروپ میں بنسبت او گروپ کے. تو اے میں بہت زیادہ ہوتی ہے, دیکھا گیا ہے سائنٹیفک طریقے سے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, آج ہماری جو گفتگو ہے وہ کافی مفید ثابت ہو رہی ہے. کافی لوگ جو ہے مفید ہو رہے ہیں, اور ہمارے ناظرین بھی آج ان کے اندر اضافہ ہوا اور کافی نئی چیزیں سیکھی. کچھ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو وائرس ہے
یہ اس کا جو پھیلاؤ کس انداز سے ہو رہا ہے؟ یعنی کہ یہ سمجھے کہ جب یہ آیا تھا شروع وائرس کوئی کس طرح سے اس کا پھیلاؤ تھا، اس کا کیا ہوا، آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں یہ وائرس کا پھیلاؤ جو ہے وہ آیا بڑھ سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، اس وقت سے یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ نے۔ دراصل کیا ہے کہ جب یہ انفیکشن کسی انسان کو جب لگ جاتا ہے تو اس نے جو اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی، ان میں اندر جسم میں داخل ہو گیا تو یہ وائرس 1 سے 2 سے 3 لوگوں کو بھی لگ سکتا ہے، دوسرے لوگوں کو پھیلائے گا، 2 سے 4 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، جن سے وہ ملتا چلا جائے گا، جن سے ہاتھ ملائے گا، جن سے جو ہے وہ کانٹیکٹ میں آئے گا یہ۔ لیکن دیکھا گیا کہ کم سے کم 2 سے 3 لوگوں میں، ایک انسان 2 سے 3 لوگوں میں تو ضرور پھیلائے گا۔ اور اس کا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انکیوبیشن پیریڈ جو ہے 5 سے 7 دن ہے، تو 7 دن کے بعد دوسرا انسان بھی انفیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم ہر ہفتے کا حساب لگائیں تو یہ جراثیم جو ہے ڈبل سے ڈبل ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کا میتھمیٹک وے اس طرح ہے کہ جس طرح 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جب وائرس نیا آیا تھا تو فیبروری کے دوسرے ہفتے میں اس کا پہلا کیس جو ہے وہ سامنے آیا تھا، اور اس کے بعد یہ وائرس بڑھتا چلا گیا۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کس طرح پورے دنیا میں پھیلا ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ ووہان شہر کے، آپ کو پتا ہے کہ چائنا کے ووہان شہر سے یہ اسٹارٹ ہوا، جو بڑی مارکیٹ ہے، بڑی اچھی سی فوڈ کی مارکیٹ ہے، اور تجارتی لحاظ سے کروڑوں لوگ آتے ہیں دنیا سے وہاں خریداری کرنے۔ یہ وہاں سے شروع ہوا، اور یہ ہوا تھا دسمبر کی اینڈ میں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ جو لوگ وہاں اینڈ میں اپنے اپنے ملکوں میں گئے، کوئی کرسمس منانے گیا، کوئی عید منانے گیا، تو وہاں سے چائنا سے جو لوگ امریکہ گئے، کوئی فرانس گئے، کوئی برطانیہ گئے، کوئی انڈیا گیا، کوئی پاکستان آیا، کوئی ایران گیا، کوئی اسپین میں گیا، تو یہ بیماری جو ہے وہ جراثیم یہ لے کر وہاں سے اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے۔ وہاں پر جب ان کو نزلہ زکام ہوا، پھر پتہ چلا کہ جی یہ ہے وہ ہے، پھر پتہ چلا کہ جی جراثیم پوری دنیا میں پھیلتے ہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے پینڈمک، ایک ہوتی ہے ایپیڈیمک۔ ایپیڈیمک مانے وہ بیماری جو کچھ لوگ انوالو ہو جائیں ایک لوکلائز ایریا میں، ایک پرٹیکولر ایریا میں، ایک فیملی میں، اس کو ایپیڈیمک کہا جاتا ہے۔ لیکن وہی بیماری اگر پورے دنیا میں پھیل جائے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم، تو وہ بیماری جو ہے پینڈمک ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو جراثیم جو ووہان سے شہر شروع ہوا تھا، یہ پہلے ایپیڈیمک کہلاتا تھا۔ جب پوری دنیا میں پھیل گیا تو ابھی وہی مرض پینڈمک کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اچھا۔ دوسری بات یہ کہ ایک انسان سے اگر 2 کو لگ جائے، 2 سے 4 کو لگ جائے، 4 سے 8 کو لگ جائے، 8 سے 16 کو لگ جائے، اس طرح اگر آپ یہ ہر ہفتے اس کی نمبر بڑھاتے چلے جائیں گے تو میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ میں نے میتھمیٹک کا حساب میرے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ تو چند مہینوں میں، آئندہ چند مہینوں میں اللہ نہ کرے اگر یہ تو پورے پاکستان کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اللہ نہ کرے اگر ہم نے اس پہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی تو، سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھا، ماسک نہیں پہنے، اور ایک دوسرے کی دعوتیں اڑائیں، اور دعوتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے اٹھے، گلے ملے، ہاتھ ملایا۔ تو یہ مجھے حیرت ہے کہ پاکستانی عوام کو اتنا شعور کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ خدا نے عقل دی ہے، ان کو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اسی بیماری سے جو ہے وہ اتنا بچ سکتے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، جب یہ وائرس اسٹارٹ ہوا تھا تو بھی فرینک میں نے دیکھا کہ ہر ٹی وی پہ اس پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس پہ لطیفے بنائے جا رہے ہیں، اسی پر جو ہے وہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ اور ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ملک جس کا میں کیا نام دوں، وہاں کے لوگ جو ڈانس کر رہے ہیں انہوں نے اس ڈانس کا نام جو ہے کورونا ڈانس دے دیا۔ میں سوری ٹو سے اٹلی کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ان کا ایک ثقافتی ڈانس ہوتا ہے، جو ایک دوسرے سے ہاتھ میں ہاتھ، گلے میں گلے، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر وہ ڈانس کرتی ہیں، اور ان کی عورتیں مرد، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے اس ڈانس کا نام کورونا ڈانس رکھا ہوا تھا۔ تو ابھی آج کل وہ کتنے موت ہو رہے ہیں اٹلی میں آپ دیکھ لیں، اب وہ لوگ مر رہے ہیں
नहीं, वो लोग मर रहे हैं और वो कोरोना डांस जो है, वो कोरोना जो है वो डांस कर रहा है। अब जो है उल्टा सिस्टम हो गया, लोग मर रहे हैं और कोरोना डांस कर रहा है। तो भाई किसी भी बीमारी को आप सीरियस लें, आप उसमें एहतियाती तदाबीर तैयार करें। मुझे तो हैरत थी कि आज तक लोगों को, कुछ लोग ऐसे भी हैं मासूम हमारे लोग के जिनको पता ही नहीं कि कोरोना है क्या। मुझे एक साहब ने फोन किया, कहने लगे जी डॉक्टर साहब सुनाएं वो कोरोना क्या है। मैंने कहा भाई जरासीम है। बोला कोई नहीं है जरासीम वरासीम कोई नहीं, ये सिर्फ बातें हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारा फिर अल्लाह हाफिज है, अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं। तो ये हकीकत है, मुझे फोन आया उनका, तो कोई कितने लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर हूँ, मेरी तो मेरे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ये कोरोना क्या है, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा ये जरासीम नजर थोड़ी आ रही है, तो वो ये कहते हैं कि ये चीज़ नजर नहीं आए। अच्छा, एक बात मैं आपको इसी फोरम के हवाले से कहूँगा, जो है वो मुझे लाजमी कहनी चाहिए कि अच्छे अच्छे जो चैनल्स में जब भी खोलता हूँ देखता हूँ, वो एक आजकल नारा लगा रहे हैं कि जी इनसे जो है लड़ना है, डरना नहीं लड़ना नहीं लड़ना है। मैं तो हैरान होता हूँ कि भाई आप डरें या ना डरें, हमसे आप किस चीज़ से लड़ेंगे? आपको कोई नज़र चीज़ आएगी तो लड़ेंगे ना, एक चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है आपको, आप उसे कैसे लड़ेंगे भाई? तो ये कहना ही फजूल है कि लड़ना है। आपको कोई चीज़ नजर आएगी तो या बंदूक से मारेंगे या किसी तलवार से मारेंगे या किसी चीज़ से मारेंगे उसको, तो कोई चीज़ आपको नजर ही नहीं आ रही, आप उसको मारेंगे कैसे? और अच्छी बात ये कि हमें कोरोना से जो है लड़ना नहीं बल्कि बचना है, एहतियाती तदाबीर को हमने चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल जिंदन में चाहूँगा प्रश्न पूछूँ, ये वायरस जब इंसान जिसमें दाखिल होता है तो दाखिल होने के बाद ही क्या अपना किरदार अदा करता है, इनको बॉडी को किस तरह से डैमेज करता है, बॉडी को कैसे नुकसान पहुँचाता है, और कोई इंसान जो है वो उस वायरस से किस अंदाज से मुतासर होता है। तो इधर वायरस की जो दास्तानियाँ हैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। आपके सवाल एक से एक सबका माशाल्लाह। दरअसल ये वायरस, मैंने जैसे आपको कहा कि ये एक डेड वायरस है, तो खुद मरा हुआ है, क्योंकि ये एक न्यूक्लिक एसिड है, इसके ऊपर जो कवरिंग है लाइपोप्रोटीन लेयर, इसने उसको जिंदा रखा हुआ है। और न सिर्फ जिंदा रखा हुआ है बल्कि एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने की उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं इसी कवरिंग की वजह से। आपने इसके ऊपर स्पाइक्स देखी होगी जो कोरोना को क्राउन टाइप की है। क्राउन माने सर का ताज, इसी वो जो ताज इसके ऊपर सर पे पहनाया हुआ है कुदरत ने, तो वो इसी वजह से इसका नाम कोरोना वायरस दिया हुआ है। वो स्पाइक्स जो है वो मूव करती रहती हैं, वो इस कोरोना वायरस को जिंदा रखती हैं और एक से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट करने में मदद होती है। ठीक है, अब ये हमारे जिस्म में जब ये दाखिल हो जाएगा तो ये क्या करता है कि हमारे जो टिश्यू हैं, हमारे टिश्यू में अंदर दाखिल होकर हमारे टिश्यू को जो है ये हाईजैक कर लेता है। हमारे टिश्यू यानी हमारे जिस्म के जो सेल्स हैं जिसको टिश्यू भी कहा जाता है, हमारे टिश्यू को ये हाईजैक कर लेते हैं। ये हमारे टिश्यू के अंदर जो एनर्जी रिजर्व होती है वो एनर्जी ये यूटिलाइज करते हैं, उनकी एनर्जी को खुद इस्तेमाल करते हैं। उनके अंदर जो गोल्गी बॉडीज और माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके फंक्शंस को ये ले लेते हैं, यानी हाईजैक उसके सारे फंक्शन सेल्स के फंक्शंस को ये खुद इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मेटाबोलाइजेशन करते हैं और उसमें से मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, उसकी कॉपीज बनाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। और एक जो हमारे टिश्यू के अंदर ये मल्टीप्लाई होते 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 हजारों लाखों बन जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे टिश्यू की जब तक डेथ न हो जाए, न सिर्फ डेथ होगी बल्कि वो टिश्यू हमारे रप्चर हो जाएंगे, फट जाएंगे, फिर उनमें से जो जरासीम जो वायरस निकलेंगे हजारों लाखों के, वो फिर सराउंडिंग टिश्यू में अंदर दाखिल होंगे, फिर उन्हीं को हाईजैक करेंगे, फिर उनका फंक्शन ले लेंगे, फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस तरह ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है हमारे जिस्म में एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जाते हैं, दूसरे से टिश्यू में जाते हैं, इस तरह ये अपनी बड़ी फुल स्पीड से एक से दूसरी जगह जाते हैं टिश्यू में। वो भी मैं कहूँगा कि डिपेंड करता है हमारे इम्यूनिटी पावर पे, हमारा इम्यूनिटी पावर कितना वीक है, जितना वीक होगा उतना इसको ज़्यादा मौका मिलेगा हमें मुतासिर करने का, हमारा जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ये कम मुतासिर करेगा। माशाल्लाह नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है और अब मैं जनाब डॉक्टर मुश्ताक शाह साहब को हमारे
ناظرین کو کورونا وائرس کے آبادی کے حوالے سے اپنا کوئی میسج دینا چاہیں، اپنا کوئی پیغام دینا چاہیں تاکہ عوام کے اندر جو اس بیماری کے بارے میں مزید اویئرنیس جو پیدا کر سکے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے. مقصد کیا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو وائرس ہے یہ انسانوں میں آج کل بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور جس اسپیڈ سے یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو اللہ نہ کرے کہ کچھ چند مہینوں میں پوری دنیا کے آبادی نہ اس کی لپیٹ میں آ جائے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں، پہلی سب سے اہم چیز جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ خدا کا عذاب ہے ہمارے لیے، ہمارے انسانوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے. میں انسانوں کا نام لے رہا ہوں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ ایک خدا کا آسمانی عذاب ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے کچھ کام ایسے ہیں، کچھ کرتوت ایسے ہیں جنہوں کی وجہ سے خدا ہم سے ناراض ہے. میں یہ کہوں گا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے کرتوتوں کو صحیح کریں. دیکھا میں نے اس دن اخبار میں پڑھا، میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہوا تھا کہ جو لوگ صحتیاب ہو گئے ہیں وہ اپنا جو پلازما جو ہے بجائے ڈونیٹ کرنے کے وہ 10-10 لاکھ روپے کا بیچ رہے ہیں. مجھے حیرت ہوئی. ایک تو خدا نے ان کو شفا دی، خدا نے ان کو بچا دیا مرتے مرتے، اور وہ بچنے کے بعد بھی وہ باز نہیں آئے. چند پیسوں کی لالچ میں وہ اپنا جو ہے وہ پلازما بیچ رہے ہیں. ان کو میں کہتا ہوں ڈوبنا چاہیے، شرم میں ڈوبنا چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو چند پیسوں کی خاطر جو یہ کام کرتے ہیں. ایک تو یہ خدا کا عذاب ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہم دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے وارننگ ہے، اے بندے سدھر جا، اب بھی سدھر جا، اب بھی میرے پاس آ، میرے دروازے کھلے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو ابھی بھی سبق نہیں سیکھ سکتے، ہم لوگوں کو ابھی بھی سبق نہیں آتا. لیکن میری بات ایک یہ لوگ یہ 2 باتیں یاد رکھیں. میری صرف زندگی میں ساری باتیں بھول جائیں، میری تقریر بھول جائیں، صرف 2 باتیں میری یاد رکھیں. ایک یہ کہ اے انسانوں، کفن میں جیب نہیں ہوتی. کیا ہے؟ کفن میں جیب نہیں ہوتی. یہ جو تم کما رہے ہو نا، یہ خدا کے پاس نہیں لے جاؤ گے. سب کچھ یہاں رہے گا، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو، سب یہاں رہ جائے گا. خدا کو تمہیں اعمالوں کا جواب دو گے. ایک بات. دوسری بات یہ، انہی پیسوں سے جو آپ نے حرام کمایا ہے، ان پیسوں سے آپ اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو کھلائیں گے. وہ حرام کا مال کھا کر حرام ہی بنیں گے، حرام زادے بنیں گے. وہ آپ کی کبھی قدر کریں گے نہ آپ کی عزت کریں گے، نہ آپ کو وہ عزت دیں گے بچے جو ایک عزت آپ کو دنیا میں ملنی چاہیے. اور جب آپ مرنے کے بعد خدا کے سامنے جاؤ گے نا، تو خدا جب آپ سے پوچھے گا کہ یہ حرام کی دولت کیوں کمائی، آپ خدا کو کیا کہو گے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کمایا، بیٹی کی شادی کروائی، اپنے باپ کو یہ کام کرایا. وہ کہیں گے کہ کیا ابو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں آرام کھلاؤ. تو خدا کو مانو. اس وقت خدا کو جواب کیا دو گے؟ لاجواب ہو جاؤ گے جب بچے کہیں گے کہ ابو ہم نے آپ کو کہا تھا حرام کھاؤ. میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ یہ جیسے وائرس شروع ہوا، یہ جو ماسک ہوتا ہے جو 5 روپے کا ملتا ہے وہ 50, 60, 70 روپے کا مل رہا ہے. یہ جو گلوز کا جو ڈسپوزل گلوز کا ڈبا جو 20 تقریباً 200 روپے کا آتا ہے وہ 800 روپے کا کر دیا تم لوگوں نے. یہ سینیٹائزر جو 100-150 کا ہے وہ 800-1000 روپے کا کر دیا. ارے بھائی بے ایمانو، ابھی بے ایمانو انسان بنو، اب بھی انسان بن جاؤ. یہ پیسے کما کر کہاں لے جاؤ گے؟ تمہاری جیب میں کفن میں جیب ہے، لے جاؤ گے خدا کے پاس پیسے. انسان بن جاؤ. ابھی بھی وقت ہے. اور انہی باتوں کی وجہ سے یہ قہر نازل ہوا ہے ہم سب پہ. جہاں سوکھی لکڑیاں جلتی ہیں تو وہاں پر گیلی لکڑی بھی جل جاتی ہے. یہ ان کی وجہ سے وہ لوگ بھی مر رہے ہیں جو بیچارے جنہوں نے گناہ اتنے نہیں کیے تھے جنہوں نے دوسروں نے کیے، تو وہ لوگ بھی مر رہے ہیں. ابھی آپ بہت کا اس کا ریشو دیکھیں آپ
समझे पूरी दुनिया में लाखों लोग मर चुके हैं, लाखों लोग मर चुके हैं। अब भी आप देखते हो, तब भी आप नहीं सुधरते हो, तब भी वही बेईमानी करते हो, वही सब कुछ करते हो। खुदा को मानो, अभी इंसान बन जाओ, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, न सिर्फ ज़बानी तौर पर, अपने दिल की गहराइयों से सजदे में गिर जाओ, क्योंकि सजदा एक ऐसी चीज़ है कि खुदा से इंसान सबसे ज़्यादा करीब हो गया। सजदे की हालत में खुदा को सबसे नमाज में जो सबसे ज़्यादा हमारा जो अंदाज पसंद है वो है सजदा। जब हम सजदे में गिर कर खुदा से माफ़ी मांगेंगे तो खुदा बड़ा रहमान और रहीम है। बंदो खुदा को मानो, अभी वक्त है, खुदा को याद करो, खुदा से दिल से माफ़ी मांगो और ऐसे काम छोड़ दो और खुदा से कहो कि इसके इस अजाब से हमें बचाए, क्योंकि इस अजाब से हमें अल्लाह ही बचा सकता है, हम लोग एक दूसरे को नहीं बचा सकते। डॉक्टर साहब से भी सवाल पूछूंगे कि कोई शख्स जो बहुत एहतियात करता है, अपना मास्क इस्तेमाल करता है, ग्लव इस्तेमाल करता है, तमाम तरह एहतियाती तदाबीर जो है वो गिरफ्तार लेके आता है, उसके बावजूद जो है वो इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। तो फिर वो क्या वजूहत है जिसकी वजह से इतना एहतियात करने के बावजूद भी जो है वायरस से इंसान मुतासिर हो रहे हैं? ये भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको अर्ज किया कि ये हमारे एक इंसान जो इन्फेक्ट है वो खांसने से और छींक मारने से जरासीम एक से दूसरे इंसान पे जाता है। इस इन्फेक्शन को दूसरे लफ्ज़ों में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये स्टडी पहले भी थी और आजकल भी कहा जा रहा है, लेकिन अब ये जरासीम उससे ज़्यादा आगे निकल गया है। अब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या नहीं है, अब जो है वो स्टडी के मुताबिक अब ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो गया है। क्या हो गया है? एयरबॉर्न इन्फेक्शन। जो एयरबॉर्न, एयर माने हवा, अब ये जरासीम हवा के दोष पे एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे, एक घर से दूसरे घर, एक मकान से दूसरे मकान, एक शहर से दूसरे शहर, हवा के दोष पे जा सकता है। मैं इसकी मिसाल आपको दूं कि जहाँ एक जगह आग लगती है, उस आग में धुआं निकलेगा गायब। जब वो धुआं निकलेगा तो हम लोगों को सांस तो लेना है जिंदा रहने के लिए, तो जब हम सांस लेंगे तो वो धुआं चले, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो हमारे अंदर जाएगा ही जाएगा। तो ये वायरस चूँकि एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, हवा में मौजूद है, इसलिए हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। भले हम लोग जो है वो गॉगल्स पहने, मास्क पहने और टोपियाँ पहने, ड्रेस पहने या गॉगल्स पहने या मतलब ये जो शीट वगैरह पहने जो व्यापारी पड़ी हुई है, कुछ भी करें, लेकिन ज़ाहिर है हमें सांस तो लेना ही है। जब हम सांस लेंगे तो जरासीम क्योंकि एयरबॉर्न इन्फेक्शन कहलाता है, सांस लेने के अंदर चला जाता है, तो जाके वही काम करता है जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह ये बीमार है। तो अल्लाह हम सबको अपनी अमान और पनाह में रखे। अल्लाह बहुत रहमान और रहीम है, जिसको चाहे बचाए, जिसको चाहे वो, लेकिन खुदा किसी पर जुल्म नहीं करता। हमारे करतूत ऐसे हैं, हमारे इतने गिरे हुए करतूत हैं कि फरिश्ते भी देख के शर्माते हैं और खुदा को कहते हैं या अल्लाह ऐसी नस्ल, ऐसे इंसानों को पैदा किया तुमने। खुदा कहता है ये मेरी मसलियत है, तुम लोग चुप रहो। तो हमें भी चाहिए जिसने हमें पैदा किया है हम उसकी भी इज्जत रखें और हम अपने आप को भी इन बीमारियों से बचाएं और अच्छे अमाल करें। आखिर हमें उन अमालों का जवाब खुदा को देना पड़ेगा। बड़ी मेहरबानी। माशाल्लाह जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। सिंगापुर फोरम में हमने हेल्थ इशूज़ की पर बात की, उसमें आपने हमारे शाह साहब ने बहुत ही कीमती बातें आपको बताई। मैंने कोशिश की कि इनसे कुछ सवाल के जरिए जो है हम उनसे कुछ आगाही हासिल करें, इस्तेमाल हासिल करें, तो वो इन्होंने नाज़रीन को पहुँचाने की कोशिश की। इस वक्त मैं डॉक्टर शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और आज के फोरम में आपने भरपूर तरीके से कोरोना वायरस से आगाही के वजह से आपने बयान किया। तो नाज़रीन, अब मैं आपसे इन्हीं बातों के साथ इजाज़त चाहूँगा और आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि एहतियात कीजिए, आपके लिए भी एहतियात कीजिए और अपने घर वालों की एहतियात कीजिए। आज के प्रोग्राम के मेज़बान के सिलसिले में आरिफ और कैमरामैन के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा और इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपसे बात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।